श्री वाहेगुरु साहिब गुरु हे गुरु जी हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम जिसनो बख्श ले मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे कर कृपा कृपाल आपे बख्श ले सदा सदा जपी तेरा नाम सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पै तेरे कवन कवन गुण कह गावा तू साहिब गुनी निदाना तुमरी महिमा तुमरी महिमा बरन ना साको तू ठाकुर ऊंच भगवाना तेरे गुण बोते मैं एक न जाने मैं मूर्ख किछ दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजे डुबदा पत्थर लीजे तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले नानक करके गोले पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा
रखी तो सरे नाई जियो, मैं आशा रखी चित में, मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। तुधिया के अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। जीता समुद्र सागर नीर परिया, तीते अग्न तीते अग्न हमारी, दया करो दया करो कुछ मेरे पाओ, डूब दे पत्थर तारे। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। दरबारन में तेरो दरबारा, शरण पालन टीका, लक्ष्मी केतक गणी न जाइए, बरना साको मीका। पिता मेरो बड्डो तणी है गमा, उस्तत कमन करी जे करते, पेख रहे बिस्मा। राजन में तू राजा कहिए, भूमण में भूमा, ठाकर में ठकराई तेरी, कौमण सिर कौमा। पिता मेरो बड्डो धनी अगमा, वड्डे साहब की दात वड्डी है। कबीर साहब भंडारे करते आ, संता महापुरखा नूं वस्त्र दान देंदे, भंडारा करते, लंगर छकाउंदे साधुआं नूं, 10 नूं 20 नूं 30 नूं। जिहड़ी पुच्छो साहब तो संगत आई इधर अगे बैठ जाओ, उठ के इधर आए पास अगे आ जाओ, इत्थे खाली थां ते बैठ जाओ। दसां नूं 20 नूं 30 नूं वस्त्र देंदे, प्रशादा एक साधु नूं, 2 साधु नूं, 5 साधु। एक बारी परमेश्वर ने रचना रची कि कबीर तां भंडारे करदा है, हुण इहनूं मैं आपदा भंडारा भी दिखा दिया। कबीर नूं मैं अपना बल भी दिखावां, आपदा बल परमेश्वर आप दिखाउंदा है। मां फरीद नूं रोज गुड़ दी रोड़ी रखदी सी, ते परमेश्वर ने कौतक रचिया कि फरीद हुण नमाज पढ़न लग पिया है गुड़ दे लालच विच। इबादत करदा है, तस्बीह फेरदा, गुजारी मां। जह कुल पूत ना ज्ञान विचारी, विधवा कस ना पई महतारी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਰਮ
ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਸਮ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਪਈ ਮੈਂ ਤਾਰੀ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਤਾ ਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਟੀਚਰ? ਮਾਂ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਿਓ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਿਖਾਉਣ ਆਣ ਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਧੰਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਤਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੇੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਰਦੇ, ਬੇੜੇ ਧੰਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ, ਬੇੜੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ। ਬੇੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਦੇ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਲਿਖਦੇ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੰਨੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਓ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਣ ਤਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵੇ। ਪਾਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਧਰਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੂੰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏਂਗਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਨੀ, ਤੋ ਮੁਖ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏਂਗਾ। ਵੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਵੇ ਤੋ ਮੁਖ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏਂਗਾ। ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਤੋ ਮੁਖ ਚੋਟਾ ਖਾਏਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਤੋ ਮੁਖ ਚੋਟਾ ਖਾਏਗਾ। ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, क्या मुख लेके जाएगा, लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा। जाना है, मरना है, हिसाब किताब जिंदगी का देना है। क्या ते खटिया, क्या गवाया, चलो शताब दीवान बुलाया, हर फरमान दरगे का आया। पुछ गिछ होनी, की खटियाई, की गवायाई, इन्ने तेन सवास दिते सी। परमेश्वर ने कहना दस किहड़े पासे लाए, इन्हां तेनू धन दिता सी, कोई कढ़िया ही दसवंध गुरु दा, परिवार दिता सी, कारोबार दिता सी, घर बार दिता सी। कहंदे जय घर साध जिथे महापुरुष जिन्हां घरां च नहीं आउंदे, गुरसिख नहीं आउंदे, साधु संत नहीं आउंदे, उस घर च भूत ने नचदे। तित घर मर हट सारखे भूत वसे तै ठाए। वो तां कहंदे
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਵਸੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਹ ਘਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਏ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਾਸ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੂਤ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਭੂਤ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਭੂਤ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਭੂਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਦੇਵਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਭੂਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ, ਸੀਰੀਅਲ, ਨਾਟਕ, ਫਿਲਮਾਂ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨੈਟ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ YouTube ਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਗੰਦ ਪਿਲ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਤੇ YouTube ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੰਦ ਪਿਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰਾਓ। ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਚੇਤੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਪਾਠ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂਣ ਮੇ ਲਾਗਾ ਖਿਣ ਮੇ ਕਰੇ ਨਵੇਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਿਓ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਾਂ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ TV ਤੇ ਅਸੀਂ YouTube ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰਸ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀਰਤਨ, ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਠ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਠੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਧਰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਾਹਵਾ ਸੀ, ਰੂਮ ਵਾਹਵਾ ਸੀ, ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਸਤਰੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ 5-7 ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੌਵੇਗੀ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਵਰਤਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਇਸ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੇ ਬਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬੱਸ ਬਣਾਉਣ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖੀ ਬੱਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਡਾਠ ਨਿਕਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਏਕੜ 100 ਏਕੜ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 200 ਏਕੜ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋ, ਪਾਠ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ 2 ਕਿੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਠਾਠ ਬਣਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 5-7 ਵਾਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਵਲ ਵੁਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਤੇ ਮਾਂ 2 ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਈਆਂ। ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਲਾ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਕੂੜ ਝੰਬੇਲੇ ਹੁਣੇ ਦਈਏ ਮਟਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਲਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਕੂੜ ਝੰਬੇਲੇ ਹੁਣੇ ਦਿੰਦੇ ਮਟਾ। ਕਹੇ ਮੈਥੋਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। कहते जम लैन जब तुझे को आएंगे उससे भी यही बताए चले जाओ वापस तो मुझे तो फुर्सत ना है। जमन भी कह दी जाओ वापस, मैं नहीं जाना। आज तक तू कहना मैं नहीं रब का नाम ले सकता, मैं नहीं सवेरे उठ सकता। ये पढ़ा है तेरा। महापुरुषी भगत पीपा जी मौज नाल साधु होंदे रमते,
जिधर ਨੂੰ ਰੱਬ ਲੈ ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਣ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਾਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜਾ ਹੀ ਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਿਤੇ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਕੱਲੇ ਆਏ। ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸੱਦੇਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਏ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਵਿਪਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੋ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਮਾਮੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਾਂ ਨਾਲ। ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਪੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਵੈਸਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਭਲਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਠ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਆਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਰੀਦ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ। ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁੜ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਕਾਮਾ ਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਂਕੀ ਪੈ ਸਵਾਰੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਰਾਧਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਭਗਤੀ 'ਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤ ਦੀ ਪਾਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗਰੜ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਰੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਆਪ। ਤੇ ਗਰੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਉਤਾਰਤਾ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਅਬ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਰਥੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਾ ਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ, ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਾ ਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਬਾਂਕੀ ਪੈ ਸਵਾਰੀ, ਤਵ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੇ, ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਦ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬਕ ਗਰਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਆਲੀਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਲਿਖਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਣਾਉਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ।
सचखंड वाली कलम हथ तेरे मेरे सोने सोने लेख लिख दे सचखंड वाली कलम हाथ तेरे मेरे सोने सोने लेख लिख दे सचखंड वाली कलम हाथ तेरे मेरे सोने सोने लेख लिख दे सचखंड वाली कलम हाथ तेरे मेरे सोने सोने लेख लिख दे सचखंड वाली कलम हाथ तेरे मेरे सोने सोने लेख लिख दे सचखंड वाली कलम हाथ तेरे मेरे सोने सोने लेख लिख दे सचखंड वाली कलम हाथ तेरे मेरे सोने सोने लेख लिख दे सचखंड वाली कलम हाथ तेरे मेरे सोने सोने लेख लिख दे हे जी सोने सोने लेख लिख दे सोने सोने लेख लिख दे सोने सोने लेख लिख दे बदले सोने लेख लिख दे ओ सोने सोने लेख लिख दे 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 सचखंड वाली कलम हथ तेरे मेरे सोने सोने लेख लिख दे सचखंड वाली कलम हाथ तेरे मेरे सोने सोने लेख लिख दे सचखंड वाली कलम हाथ तेरे मेरे सोने सोने लेख लिख दे सचखंड वाली कलम हाथ तेरे मेरे सोने सोने लेख लिख दे ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਗੁੜ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਫਰੀਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਖੁਦ ਗੁੜ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇ ਇੰਨਾ ਗੁੜ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਸਰਾਂ ਹੀ ਕੱਢਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਢੇਲੀ ਜੋਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਵੱਡਾ ਏ ਸਾਡੇ ਬਲ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਬਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਲ ਤਾਂ ਤਨ ਤਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰੇ ਉਹਦੇ ਬਲ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2-4 ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਤਾ 5-7 ਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਪੰਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਰੰਬਾ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ
तेरे भी कोई रंबा पैरा च मारे ते तू छाला ही मारेगा, नुकसान नहीं होता। कहते लिया के गंदगी जिमीदार रूड़ी इन्नी वधिया फसल च फलों च मेविਆਂ च जदों गोहा रूड़ी पाउंदा है ना मल ते ओ छाला मार मार जांदा है, मल माड़ी नहीं हुंदी। कहते खाद ते स्प्रे जहर भरी करदा है जिमीदार फसलों के उत्ते फलों के उत्ते ते कीड़े मकोड़े मारन वास्ते करदा है, फलों नूं मारन वास्ते नहीं करदा। रब जिहड़ा साडे ते जहर छिड़कदा है ना वो साडे बाहरले कीड़े किरम मारने हुंदे, उहने सानू नहीं मारना। आखो वाहिगुरू। साडा भलाई है, जिमीदार रूड़ी पाउंदा है, जिमीदार खाद पाउंदा है, फसल छाला मार दी जाती है तो उन्होंने पता लग जाता मेरा बुरा नहीं होया, मेरा भलाई होया है। आखो श्री वाहिगुरू जी। बुरा नहीं, सब भलाई दे। गलत ना समझ तू रब दे कीतियां नूं। बाबा कबीर दे उल्टना उन्होंने कहा भी बदनामी कराई, सारे चिट्ठियां भेजतियां जी कबीर दे घर भंडारा है, साधुआं नूं अन्न वस्त्र सब कुछ दिता जाएगा। कबीर नूं पता लग्या भी मेरे उल्ट काम चल गया है ते मेरे घर में तक थोड़ा ही गुजारा हुंदा, बस 2-4 साधु संतां दी सेवा करी दी, मैं कर नहीं सकदा। कबीर जाके ना झाड़ियां च लुक गया माई लोई नूं लैके, चल आपां निकलीए। इन्ने साधु संत महापुरुष इन्ने आ जाने, आने भी शुरू हो गए, भज के लुक गए। ते परमात्मा आप भगवान बन के आ गए ते लक्ष्मी लोई, भगवान कबीर बन के आ गए ते लक्ष्मी लोई बन के आ गई। शक्तियां नूं हुक्म करता, बने बनाए थाल चांदी दे बर्तनां दे विच प्रशादा लंगर वस्त्र साधुआं नूं सब नूं कबीर ते लोई ने वंडे, सब नूं वंडे। कहंदे बड़ा कबीर ने भंडारा कीता, बड़ी धन धन जय जयकार। कबीर जाके लोके बैठा होया सी, ओड़ा क्या भगता तू इत्थे बैठा है, मौजां कबीर दे घरे लगियां ने, बर्तन भी आ देख, वस्त्र बर्तन बड़े पदार्थ कबीर ते लोई अज लगे हुए ने वंडण। कबीर लोके बैठा सी, वेख्या मेरा परमेश्वर आ गया। ओ कबीरा तू तो 4 को भूरे दान करने वाला सी, 4 को कपड़े देने वाला सी ते 4 बंदियां नूं रोटी खवाउण वाला सी, आ गया जेड़ा भंडारे भरपूर कर दिंदा है। अज मेरे मालक दा अगे तां मेरा भंडारा सी छोटा छोटा, अज मेरे वड्डे खसम दा भंडारा ते वड्डियां दे फिर वड्डे ही होंदे आ। कबीर साहब कहता और ना हम किया ना करेंगे, मेरा तो भुलेखा चकिया कि कबीर दान करता है, कबीर लंगर लाउंदा है, कबीर गरीबां नूं वंडदा है, कबीर साधु संतां दी सेवा करता है, करदा तां मेरा खसम ही है। आखो श्री वाहिगुरू जी। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके, कहंदे तू आपदी होंद तां छड्ड। इधर अमृतसर सेवा चढ़ती सी ते थले मिट्टी बड़ी सख्त आ गई, मिस्त्रियां दे समान समून सारे चलनों बंद हो गए, सेवा बहुत ही संगत थोड़ी। ते धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज चरना नाल जुड़ के अरदास करन लगे, जी आपदी लाज आप रखो, हुण सेवा आपदियां चिराप चलाओ, इन्नी संगतां दी लोड़ है, इन्ने कोई दी लोड़ है। कहंदे देवी देवतियां नूं नाल लैके परमेश्वर आ गया धरती ते सेवा दे पता ही नहीं लीला किन्नी कु राजती, किन्नी कु कुदरत राज दी।
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੀਲਾ ਰਾਜਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਵੀ ਛਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਾਜ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਵੀ ਰਚਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਏ ਹੋ ਜਗ ਅੰਤਰ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਅਬਨਾਸੀ। ਤੇਰਾ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਮਰਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਸਾਰੀ ਗਾ ਰਹੀ ਤੇਰਾ ਜਸ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਜਸ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਸ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਹਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਰ ਸੁਹਾਵਾ ਤਰਕ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਰ ਸੁਹਾਵਾ। ਤਰਕ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਰ ਸੁਹਾਵਾ। ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ। ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਚਲ ਸ਼ਾਨ
पुरख अच्युत अविनाशी पूरन पुरख अच्युत अविनाशी पूरनपुर के अच्युत अविनाशी पूरनपुर के अच्युत अविनाशी दस वेद तेरा दस वेदां ने वेद पुराणी गाया तेरा दस वेदां ने वेद पुराणी गाया तेरा दस वेदां ने वेद पुराणी गाया तेरा जस वेदां ने वेद पुराणी गाया तेरा जस वेदां ने अपना बिरद रखिया परमेश्वर अपना बिरद रखिया परमेश्वर अपना विरद रखिया परमेश्वर अपना विरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया तेरा दस वेदां ने वेद पुराणी गाया तेरा दस वेदां ने वेद पुराणी गाया तेरा दस वेदां ने नायक नाम ते आया तेरा जस वेदां ने वेद पुराणी गाया तेरा जस वेदां ने हर सिमरत तेरी जाए बढ़ाए साढ़े बाल नहीं छोटे छोटे उन्हां दा बाले बहुत वड्डा साड़ियां सोचां छोटियां ने उन्हां दी वड्डियां ने मैं बाबा जी नूं कोई सलाह देन लगा भी बाबा जी तुसीं इस तरह करो सलाह दी किसी गल दी भी इस तरह कर दो बाबा जी कहते तेरे वर्गे छोटे काम नहीं साडा काम वड्डा है मैं क्या तो वधिया हो गया बस काम ही बाबिया नूं सौंपो इन्हां दे वड्डे काम है आपां नूं करन दी की लोड़ है काम ही अपने गुरुआं नूं सौंपो कारज ही उन्हां नूं संभाल दो कहते जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक ना सरे पूरी नहीं फड़ती ते कहते जदों मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारी आए अज कबीर दे बाबे फरीद दी मां दे धन गुरु अर्जन साहब एक लीला रचना दिखा रहे हैं कि जे वो करदा ते काम बड़े 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 करदा गुरु रामदास जी ने सरोवर शुरू किए सी पर जदों परमेश्वर दी शक्तियां ते कौतक आप ही परमेश्वर सी पर उन्हें बल दिखाना सी संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम हुण सारे कारज की जिम्मेवारी है परमात्मा की परमेश्वर की आप खड़ा हो गया गुरु कलगीधर पातशाह ने भी किया है ये मेरे बस की गल नहीं ठीक है तू मैनू पंथ चलाउण वास्ते भेजिया है पर चलाउणा तू आप पंथ चले तब जब तुम करो सहाय आप सतगुरु सारे कारज सवार दिया सतगुरु कृपा करन बल बख्शन सेवा करिए सारे रल मिल के गुरु बाबा जी का पवित्र स्थान है कोई थोड़ा नहीं होंदा महापुरुषां ने कितनी भगती की बड़ी भगती की गुरमुख पाई दात लाही पिछली जड़ी वस्तु सी वो प्राप्त हुई फिर जड़ी भगती की सी फिर थां थां ते उन्हां दियां मेहरां वरत रहीआं ने इत्थे भी उन्हां ही सारे कारज करने आ ते चंगे हुंदे आ जिहड़े लोग ईरखा करदे आ अड़चना पाउंदे आ जो कुछ भी करदे आ
ये उन्ने ज्यादा काम होंगे। ज्यों ज्यों निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना। जिमें जिमें कोई विरोधता करेगा उवें उवें काम ज्यादा वधणगे, घटने नहीं, क्योंकि काम उसदा है, ये किसी बंदे दा नहीं। महापुरखा ने भगती की, परमेश्वर ने चार चंद लाने। कहते जी सानू दसो इथों का इतिहास की है, की सबूत है? सबूत आ ही है बस, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਂਸੰਪੜ ਪਾਠ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਂਸੰਪੜ ਪਾਠ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। जिन्नी सेवा करोगे, लंगर बना बना के लियाओ, पाठा में सेवा करो। महापुरुषों का बंदगी वाला स्थान है, जिथे साधुओं ने बंदगी की होवे, सारियां शक्तियां सारे तीर्थ उथे वासा कर लेंदे, सब कुछ ही प्रगट हो जाता है। जंगल है, जंगल दे विच ये स्थान है। महापुरख भी लुक लग के बैठते होंदे सी। कलगीधर पातशाह ने इस जंगल च बहुत आनंदपुर तो आण के, जंगल ज़्यादा सी, इत्थे लोग इन्ने है नहीं सी। फिर महाराज शिकार खेडते, ਸਿੰਘਾਂ दे नाल कौतक करते सी। इधरों बाबा साहब सिंह जी बेदी भी, बाबा जी जदों दूजी बारी फिर आए आ इसी जन्म च, उदों बाबा साहब सिंह जी बेदी शिकार खेडते। इधर महापुरख सी बड़िया कड़ा वाला, वो आ गए बाबा जी को। उन्होंने फिर बाबा जी नूं सारा दसिया सी। बाबा जी कहते कोई इहो जी जगह दसो, असीं उत्थे भगती करनी जिथे सब कुछ होवे। इतिहास लम्मा है बाबा जी का, भाव के इत्थे बड़े कलगीधर पातशाह भी, बाबा साहब सिंह जी बेदी, ऊनावा साहब वाले, बाबा कलाधारी जी, जिन्ने सारे इस जंगल दे विच बहुत शिकार खेडते रहे ने। इत्थे आउंदे रहे सारे, क्योंकि कोई जमीन बराबर सी, पहाड़ां विच उच्चा नीवां ज़्यादा सी। उधर इसे पासे सारे कृपा करते रहे। साधु संत महापुरुष भगत बहुत इस इलाके च तप कर करके गए ने। कईयां दियां यादां बणियां, कईयां दियां नहीं बणियां। पंजाब दे नाल लगदा ज़्यादा यही जंगल दा एरिया सी, जिथे कोई घट पहुँचता सी। महापुरुष लुकवीआं थावां भालदे आ, जिथे बह के आपदे प्रभु के गुण गा लीए, लिव ला लीए, फल फूल दरख्तां दे तोड़ तड़ के खा लेंदे आ, पत्ते खा लेंदे, जड़ां होंदियां उहनूं कंध मूल कहिंदे आ। कई घाह, कई बूटियां ऐसियां उन्हां दी जड़ां बहुत मिठियां होंदियां, उहनूं कंध मूल कहिंदे आ। वो फिर जड़ां खांदे सी साधु संत ते नाम जपदे सी। पत्ते खा लेने, कई फल खा लेने दरख्तां दे, वो कंध मूल खाना ते शरीर स्वस्थ रहना ते बंदगी करनी। पदार्थ सब त्यागे होंदे साधु ने। कहते ने गिरहो तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंधा। कहते गृहस्थ छड़ के बन खंड चले जाइए, उत्थे कंधा, ये जिहड़ियां कंधा जिवें गंढे नूं भी कह दिंदे आ, जड़ां पट पट के खांदे आ। पर कहते पापी मन जेड़ा ना अजू विकार ना छोड़ी मेरे परमात्मा, पापी मन मनता। ये विकार अजे भी नहीं छड़ता पिया। घर छड़ के आ गए आ, लंगर पानी छड़ते आ, सुख छड़ते आ, दरख्तां थले गुजारा करते आ, जड़ा पट के खाने आ चीज़ां दियां। काई दी जड़ पट लो, मिठी होंदी, होर कई बहुत चीज़ां दियां जड़ा जड़ियां वो खाण दे योग ने।
अजो विकार न छूटी, पापी मन मंदा क्यों छूटू कैसे तरूं। बाबा जी नूं, बाबा खेम सिंह जी नूं महाराज कोई कहन लगा, महाराज हुण इन्हां मन क्यों नहीं भगती च लगदा। पहलों बड़े लगदे सी संतां महापुरुषां दे, साडा मन क्यों नहीं लगदा, पूरा मन शुद्ध क्यों नहीं, पवित्र ध्यान पूरा क्यों नहीं जुड़दा। महापुरुष कहते जो कुछ आप खाने आ ना, इस चीज़ का दोष है अपना। वो तो मां जेड़े जिन्हां दे ध्यान जुड़ते सी, एकाग्रता होंदी सी, सुरत दे नाल किथे किथे पहुँच जाते सी। वो तो दरख्तां दीयां जड़ा जुड़ा खांदे सी, कंध मूल खांदे सी, तां करके उन्हां दे अंदर एकाग्रता सी, भगती जुड़दी। आपां जिन्ना कुछ खाने आ ना, पता ही नहीं किन्ने को दोष ने ना, किंदे किंदे हथ लगे माड़े दे चंगे दे, किहो जिहा विषई है, किहो जी माया दा ये चीज़ आई, किस तरह की। इन्ना कुछ खा के फिर भी असी रब नूं याद कर रहे हाँ, ये भी उनकी किरपा है। इन्ना कुछ जिहड़ा असी इधरों उधरों खाई जा, देख ही नहीं रहे कि इहदा दोष है, किवें खाना है। गुरु साहब ने कहा सी बस कुछ पाठ करके अरदास करके खाना मूँह नूं लाओ, खा के फिर अरदास करो। बनाउण वाली शुद्ध ते पवित्रता नाल नाम जपदिआं बनाउण, उहदे दोष घट जाण। ज़्यादा दोष सानू खाण पीण दे परेशान करदे आ। किसी ओहो जे घर दा अन्न खाईए तो सुपने ओहो जे आउंदे आ, ओहो चीज़ां। रामानंद जी नूं एक घर दा अन्न लै आंदा एक वारी ब्रह्मचारी ने, उन्होंने होर ही शगला दिसन लग पिया। रोज परमात्मा नाल जुड़ते सी। उन्हें फिर सद लए सारे भी सानू की खुआता जी, असी बड़ा सोध ते पवित्र अन्न खाने आ, तुसी की खुआता जी। फिर उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ही सराप हो गया। महापुरुष एक दिन अन्न नहीं उसनू हजम कर सके। वो बड़ी सोच ते पवित्रता दा बरकत सन होए। बरकत बनारसी रहिंदा रामानंद गोसाई, बड़े बरकत महापुरुष सी। ते ये खाण पीण वाली चीज़ां दे दोष नाल साडे मन भड़क जांदे आ, नहीं मन जुड़दे, कई तरह दीयां गल्लां हो जांदियां। जैसा अन्न वैसा मन, जिहो जिहा अन्न खाने उहो जिहा मन। चंगा खाओ पवित्र, ते गुरु साहब किरपा करते हैं। जहरा युरा तो बचिए, चंगा अन्न बाणी पढ़दे नाम जपदे खाइए तो वधिया हुंदा है, रब चेते आउंदा है। पुछो साहब उत्थे आपदी कणक बीजी दी बिना खास स्प्रे तो सब्जियां, दुध दध भी बिना खास स्प्रे तो, सारियां चीज़ां कि सारे पाठी सिंह सेवादार सारी संगत नूं रस आवे ते आनंद च रहण। थोड़ा लंगर पानी का सोध रखी दी पूरी, हर चीज़ जिहड़ी आउंदी आउंदी पूरी शरह मर्यादा करके उनका दोष खत्म करके फिर वो लंगर च भेजी जाती है। जिहड़ा भी कोई लैके आउंदा किहड़ी चीज़ वरतन दे योग है किहड़ी नहीं। कई चीज़ां दे ट्रक बाहर भेजदी दे स्थानां ते लंगरां च हो इधर उधर, उत्थे ओही लंगर चलना है जिंदे विच गुरु साहब की किरपा है। सत वाला है। उन्होंने मंगिया सी, कहते जी जो जन तुमरी भगत करंते तिनके कास वारता, दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो। हाँ, पणिया शादर नीका अनाज मंगो सत सीका। मैनू जेड़ा अनाज देना ना खाण वास्ते सत वाला होवे, पवित्रता वाला होवे। मैं किते गांधी ना खा के मरदा रवां यार। जे परमात्मा देवी मैनू चंगा अन्न मेरे अगे रखी, सत वाला रखी, मर्यादा वाला रखी। इस करके माड़ियां चीज़ां बाहरलियां तो बचे चंगा रहिंदा है। असीं खा लीए कई बारी तो साढ़े तो रगड़ा फेरी जाता है। एक बारी खा लिया सी चापा चूपा जी, उत्थे जलंधर प्रोग्राम चलते सी तो फिर पिता ही कढ़ाउणा पिया। फिर जदों इहो जिही कोई चीज़ां इधर उधर खा लीए कई बारी खा के फिर 2-4 दिन फिर बीमार पै जाइदा। फिर कहीदा भी हुण सोच समझ के ही खाइए। अनाज मंगो सत सीका,
ਸਤ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਠ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। हर जस गायो संत जना